नमस्कार. मी सचिन अनगळ. महाराष्ट्र मंडळ फ्रान्स आणि शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय परिवार आयोजित शिवजयंतीच्या या कार्यक्रमामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय परिवारातर्फे भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगातील 26 शहरांमध्ये हा कार्यक्रम शिवजयंती निमित्त आयोजित करण्यात आलेला आहे. आणि फ्रान्समधून हा कार्यक्रम महाराष्ट्र मंडळ फ्रान्सच्या वतीने सादर करण्यात येत आहे. मला सांगायला अतिशय आनंद होतो आहे की भारताचे युनेस्कोमधील अँबॅसेडर म्हणजेच हिज एक्सलन्सी विशाल शर्मा, अँबॅसेडर परमनंट डेलिगेशन ऑफ इंडिया टू युनेस्को, यांनी या कार्यक्रमासाठी आपले ओपनिंग स्पीच पाठवलेलं आहे. महाराष्ट्र मंडळ फ्रान्सतर्फे मी त्यांचे स्वागत करतो आणि त्यांनी वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमासाठी आपले स्पीच पाठवले याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. चला तर ऐकूया हिज एक्सलन्सी श्री विशाल शर्मा, अँबॅसेडर परमनंट डेलिगेशन ऑफ इंडिया टू युनेस्को यांचं ओपनिंग स्पीच. Dear friends, Namaste. I have been informed that the Maharashtra Mandal France MMF, since its formation 15 years ago, has organized many interesting events, not only for the Marathi origin people living in France, but also for the local community. Last year, the MMF participated in the Vishwa Marathi Sammelan, joining the Marathi community worldwide. And today we are celebrating Shivaji Jayanti, paying homage to India's national hero and cultural icon, Chhatrapati Shivaji Maharaj, together with 22 cities around the world. I take this opportunity to say a few words about UNESCO. UNESCO means the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It is called the intellectual arm of the United Nations, a place of ideation. Its core domain is education, science, culture, communications and information, oceanographic commission, social and human sciences, anti-doping and youth affairs, and gender equity, freedom of expression, protection of journalists and even human rights related to the areas of UNESCO's competence. India has been a founding member of UNESCO since November 1946, even before our independence. Hindi is one of the 9 official languages of UNESCO since 1948. The permanent delegation of India to UNESCO is making a pamphlet on Chhatrapati Shivaji Maharaj to be distributed to the 193 member states in UNESCO. The whole world is present in UNESCO, and therefore, through UNESCO, we can reach out to the whole world, spreading the footprint of India's cultural outreach and remind the world about Chhatrapati Shivaji Maharaj. The contribution of Shivaji Maharaj in Indian history is beyond any word, and he may have been the first Indian to fight for Swaraj. We are all indebted to him to maintain our national identity, our national unity and pride. Throughout his life, Shivaji Maharaj breathed a spirit of tolerance and humanity. We have just celebrated the International Women's Day, and in UNESCO there was a big gathering organized by one of the delegations for women diplomats. Let me tell you that women were always respected in Chhatrapati Shivaji Maharaj's kingdom. During today's event, I have been informed by Dharmadhikari ji that the MMF has tried to present different facets and achievements of Shivaji Maharaj's life, and also shown that this great personality was admired by many contemporary European and historians. माझ्या बालपण आणि तारुण्य मुंबईत गेले, म्हणून मी तुम्हाला माझ्या शहर मुंबईला विशेषतः शिवाजी पार्कला भेट देऊन शिवाजी महाराजांचे भव्य पुतळा पाहण्यासाठी आमंत्रित करतो. शिवाजी महाराजांची राजधानी रायगडला मी अनेकादो गेलो आहे. कृपया भारत या आणि रायगडला भेट घ्या. थँक यू अँड जय हिंद. आत्ता आपण ऐकलं मिस्टर विशाल शर्मा, जे भारताचे युनेस्कोमध्ये असणारे रिप्रेझेंटेटिव्ह परमनंट डेलिगेट आहेत. त्यांनी आपल्याला सांगितलं की कशा पद्धतीने युनेस्कोमध्ये हिंदी ही एक ऑफिशियल लँग्वेज मानली जाते, म्हणजे तिथेही हिंदी वापरली जाते.
आणि युनेस्को मार्फत युनेस्को अंतर्गत येणाऱ्या सर्व देशांमध्ये शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा प्रसार करण्यासाठी ते एक लिफलेट तयार करूनही पाठवणार आहेतच, हेही त्यांनी सांगितलं. ही खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि आता पुढचा कार्यक्रम त्यांनी जो मुद्दा मांडला मगाशी त्या विषयावरच आहे, की आज आपण शिवाजी महाराजांबद्दल इतकं वाचतो, बोलतो, त्यांच्यावर सिनेमे येतात, गाणी येतात. पण आजच नाही तर ज्या काळात शिवाजी महाराज होते त्या काळातही म्हणजे कंटेम्पररी रायटर्स किंवा हिस्टोरियन्स ज्यांना म्हणलं जातं त्यांनी देखील शिवाजी महाराजांवर असंख्य पुस्तकं लिहिली, असंख्य ठिकाणी त्यांचं कार्य नमूद केलेलं आहे. हेच कार्य आपल्या समोर आमचे शशी काका म्हणजे शशी धर्माधिकारी हे घेऊन येणार आहेत. शशी काका, नमस्कार. फुल स्क्रीन करतो का माझं? हो शशी काका. ओके. तुम्ही सुरू करू शकता. नमस्कार. आज आपण शिवजयंती 392 शिवजयंती साजरी करत आहोत. त्या निमित्ताने तुम्हा सर्वांना महाराष्ट्र मंडळातर्फे अनेक शुभेच्छा. आताच युनेस्कोचे अँबॅसेडर विशाल सरांनी सांगितले की शिवाजी महाराज यांना नुसते आपणच म्हणजे भारतीय जे त्यांच्या आपल्याबद्दलचं त्यांच्याबद्दल प्रेम आहे, अभिमान आहे, पण त्यावेळी म्हणजे 1600-1700 साल त्यावेळी जे युरोपियन मधनं लोक आले होते त्यांनी त्यावेळेस इंग्रजी किंवा फ्रेंच किंवा डच किंवा इतर सर्वांनी ज्या वखारी चालू केल्या तर त्यांना शिवाजीचा पराक्रम लोकांकडनं ऐकायला मिळाला, सुरुवात झाली. तर त्यांना उत्सुकता झाली की शिवाजी महाराज हे आहेत कोण. तर त्यांनी सर्वांना त्यावेळी विनंती केली की आम्हाला शिवाजीबद्दल सांगा, कारण प्रत्येकाला शिवाजीला भेट देण्याची शक्यता कमीच होती. काहींनी भेट घेतली आहे, पण मी तुम्हाला या 10-15 मिनिटात त्यावेळच्या काय इतिहासकारांनी किंवा प्रवाशांनी शिवाजीबद्दल जे सांगितलंय, लिहिलं आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्हाला सर्वांना किंवा काही लोकांना, मराठी लोकांना नक्कीच माहिती असेल की शिवाजी महाराजांचं प्रथम चरित्र कृष्णाजी सभासद यांनी 1697 साली लिहिलंय. शिवाजी महाराज 1680 साली वाले, म्हणजे 17 वर्षांनी त्यांनी हे पुस्तक लिहिलंय. पण त्याप्रमाणेच त्यावेळी जे युरोपियन प्रवासी किंवा इतिहासकार आले होते त्यांच्यामधील जॉन थेवनो, पियर जोसेफ डॉर्लियन्स आणि अबे कारे यांनी त्यांच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांवर खास प्रकरण लिहिलेले आहे. त्यांच्या पुस्तकात मोठा भाग आहे त्यांच्या शिवाजी महाराजांबद्दल. पण सर्वात मला माहिती नाही किती लोकांना माहिती आहे की त्यावेळेसच 1695 साली एक पोर्तुगीज यांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे. पण दुर्दैवाने त्याचं पुस्तक छापायला 35 वर्ष आले. म्हणजे तिचं पुस्तक 1730 साली प्रसिद्ध झालेलं आहे पोर्तुगालमध्ये. हा जो कास्मोदो गोदाय यांना हे पुस्तक जर तुम्ही वाचलं की त्याचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन सेन यांनी फॉरेन बायोग्राफीज ऑफ शिवाजी या पुस्तकात बरेच 2-3 चॅप्टर घातलं. या पुस्तकाचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलंय. ते जर वाचल्यावर तुम्हाला कळून चुकेल की
या परदेशी पोर्तुगीज माणसाला शिवाजीबद्दल किती प्रेम होतं, अभिमान होता, शिवाजींनी काय काय पराक्रम केले ते सर्व सांगितले त्याच्यात. आणि हे पुस्तक मग तिथल्या पोर्तुगीज लोकांनाही आवडलं होतं, खूप प्रसिद्ध झालं होतं. यांच्या कॉस्मे बिगादा यांच्या म्हणण्यानुसार शिवाजी त्यावेळचा सर्वात उत्कृष्ट सेनापती होता आणि त्यांना स्त्रियांबद्दल जो आदर होता तो ही त्यांनी सांगितलेला आहे. आणि शिवाजीच्या वेळेस याचा फायदा घेऊन खूप मोमेदन लोक जेव्हा शिवाजींनी कुठल्या शहरात कोणत्या भागात जर स्वारी केली तर खूप लोक स्त्रियांचे त्यांचे कपडे घालून पळून गेलेले आहेत. त्यांना माहिती आहे कोणी आपल्याला हात लागणार नाही, त्यामुळे त्यांनी स्वतःचं जीवन असं सांभाळण्यासाठी ही स्त्रियांचे कपडे घातले होते. आता दुसरा जॉन द थेवनो. जॉन द थेवनो याने सखोल अभ्यास करून आणि युरोपमध्ये प्रवास केला होता आणि ते 1666 मध्ये भारतात आले. या काळात शिवाजी, मी तुम्हाला सांगितले की सर्वीकडे शिवाजीचं भयंकरच प्रसिद्धी होती. तर त्यांनी म्हटलं माझ्या पुस्तकात यांच्याबद्दल एक प्रकरण असलंच पाहिजे. तर त्यांनी एक मोठं प्रकरण त्याच्या पुस्तकात लिहून ते प्रसिद्ध केलेलं आहे. त्यांनी शिवाजीच्या अर्थातच शिवाजी महाराजांनी ज्या सुरतवर हवाला केले होते त्याची मोठी माहिती दिलेली. आणि शिवाजी महाराजांनी सुरतच्या वेळेस काही ख्रिश्चन जे लोक होते तिथं, काही धार्मिक लोक होते, त्यांना काहीच हात लावला नाही, हे सुद्धा त्या पुस्तकातून त्यांनी लिहिलेलं आहे. थेवनो हे नंतर पुढे आग्रामध्ये होते आणि शिवाजींनी आग्र्याहून जी सुटका केली त्याची नोंद सुद्धा त्यांनी पुस्तकात लिहिलेली आहे. नंतर पियर जोसेफ दोर्लियन्स. पियर जोसेफ ओर्लियन्स हे फ्रेंच ख्रिश्चन धर्मगुरू होते आणि त्यांनी पॅरिसमध्ये हे पुस्तक त्याच वेळात प्रसिद्ध केलेलं आहे. पण हे पुस्तक खरं म्हणजे त्यांनी चायनासाठी लिहिलं होतं, तिथं तुम्हाला दिसलंच. तरी पण या पुस्तकामध्ये शिवाजीच्या बद्दल एक चॅप्टर घातलं, मोठा चॅप्टर घातला आणि तो तुम्हाला या एकेत दिसून येईल. शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज या दोघांबद्दल या पुस्तकात त्यांनी एक चॅप्टर घातलेलं आहे. याच्यानंतर अबे बाथमले कारे भारतात दोनदा आले होते. पहिल्यांदा 1668 मध्ये आणि दुसऱ्यांदा 1672 मध्ये. पहिल्या प्रवासात त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या सुरतच्या त्यावेळेच्या हल्ल्याची माहिती दिलेली आहे. आणि जेव्हा 1670 मध्ये शिवाजींनी परत एकदा सुरतमध्ये हल्ला केला होता त्यावेळी अबेकारे तिथं होते, प्रत्यक्ष होते. त्यांनी एक मनोरंजक प्रसंग त्यांच्या पुस्तकात लिहिलेला आहे. ते 1673 साली सौल या गावी गेले होते. अर्थातच
हे मोगलांचं गाव होतं आणि तिथं जायला परवानगी लागायची. तर तिथल्या जे राखण करणारे होते सरदार, त्यांनी त्यांना जाऊ दिलं नाही. त्यांनी विचारलं, तुम्ही कोण आहात, कुठे जाणार, इथे कशासाठी आलात? तर त्यांनी जेव्हा सांगितलं, मी फ्रेंच माणूस आहे, फ्रेंच प्रवासी आहे, भारतात आलोय, तर तो लगेच बोलायला सुरुवात केली, आम्हाला तुमचे जे राजे, प्रसिद्ध राजे त्यावेळी लुई 14 होते, त्यांच्याबद्दल आम्हाला माहिती आहे आणि ते आमच्या शिवाजी महाराजांसारखेच मोठे राजे आहेत. मग अबेकारेंनी त्यांना विचारलं, शिवाजी महाराजाबद्दल काय सांगा ना आम्हाला. तर त्यांनी सांगितलं की शिवाजी महाराज या सिंधू नदीपासून गंगा नदीपर्यंत सर्व प्रदेश काबील करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. एवढंच नव्हे तर आम्ही बेंगाल पर्यंत सुद्धा आमचं मराठी राज्य पसरणार आहोत आणि तुम्ही पहा, मला आम्ही करून दाखवू. आणि नंतर पुढे सांगितलं, शिवाजी महाराज जेव्हा जेव्हा कुठे जातात तर तसे जात नाहीत. त्या भागाचा अभ्यास करून, भौगोलिक अभ्यास किंवा तिथले प्लॅन, नकाशे, या सर्वांचा अभ्यास करून नंतरच महाराज त्या भागात जातात. अबेकारेंनी शिवाजी महाराजांची तुलना जुलियस सेजार यांच्याबरोबर केलेली. आता हेनरी ऑक्सेंडन, येस बरोबर, हे त्यावेळेस त्यांनी लिहिलेलं पत्र आहे, त्यामुळे स्पष्ट दिसत नाही, 300 वर्षाच्या नंतर. हेनरी ऑक्सेंडन हे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये मोठे अधिकारी होते आणि इंग्लिश कंपनीने त्यांना शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकासाठी त्यांना रायगडला पाठवलं होतं. ते तेथे 23 मे ते 13 जून पर्यंत, 22 मे ते 13 जून पर्यंत राजगडावर राहिले. सर्व राज्याभिषेकाचा सोहळा पाहिला आणि त्याबद्दल आपल्या डायरीमध्ये माहिती लिहिलेली आहे. ही डायरी आज ब्रिटिश लायब्ररीत आहे आणि त्या डायरीचं पहिलं पान मी तुम्हाला इथे दाखवत आहे, त्यांनी लिहिलेलं. यानंतर दुसरं एक इंग्लिश, रॉबर्ट ऑर्मे हे 1743 साली बेंगालमधील ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये मोठ्या अधिकारावर काम करत होते आणि हे भयंकरच मोठे इतिहासकार आहेत. जेव्हा ते इंग्लंडमध्ये परत आले, त्यांनी सर्व आपल्या ग्रंथ जमा करून, त्यांना भारताबद्दल त्यांना खूप प्रेम होतं, अभ्यास केला आणि हा हिस्टॉरिक फ्रॅगमेंट्स ऑफ मोगल एम्पायर हा एक मोठा ग्रंथ त्यांनी लंडनला छापलेला आहे. ते शिवाजी महाराजाबद्दल म्हणतात, शिवाजी महाराजांचे जे गौण्य आहेत ते सर्व सेनापतीपेक्षाही जास्ती मोठे आहेत आणि त्यांनी सर्व सेनापतींना त्यावेळच्या मागे टाकलेले आहे. आणि प्रमुख सेनापती म्हणून त्यांनी जे हिंदुस्थानात पायामागे आपली जी जमीन पायामागे घातली, असा प्रवास माझ्या मते, ते मग सांगतायत, कुणीच केलेला नाहीये असं मला वाटतं. याच्यानंतर जॉन बाप्टिस्ट टावर्निये हा माझ्या मते पहिलाच फ्रेंच माणूस, म्हणजे प्रवासी, याला इतिहास अभ्यास करायचा या दृष्टीचा माणूस भारतात आलेला आहे. त्यांनी 1640 ते 1666 मध्ये ते भारतामध्ये होते
आणि सर्व भारतात त्यांनी प्रवास केलेला आहे. आणि 1676 मध्ये त्यांनी हे पुस्तक छापलेलं आहे. हे शिवाजी महाराजांना कधी भेटले नाही किंवा महाराष्ट्रात सुद्धा आलेले नाही. तरी पण कल्पना करा, त्यांनी पुस्तक लिहिले आणि लोकांच्या ऐकण्यानंतरच पुस्तक लिहिलेले आहे. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला कल्पना आहे की शिवाजीची जी प्रसिद्धी होती ती सर्व हिंदुस्थानात प्रसिद्धी कशी झालेली आहे, आणि असे लोकांनी त्यांच्याबद्दल ऐकूनही पुस्तकं लिहिलेली आहेत. याचं एक उदाहरण आहे. आता यांच्यानंतर फ्रान्सवा बार्निये. फ्रान्सवा बेर्निये हा जेव्हा हिंदुस्थानात आला तो औरंगजेबाच्या दरबारात होता. तो 1658-59 मध्ये पहिल्यांदा आला आणि पुन्हा एकदा 1668 मध्ये परत एकदा सुरतला आलेला आहे. आणि 1670 मध्ये पॅरिसमध्ये परत आल्यानंतर त्यांनी हे पुस्तक छापलेलं आहे. आणि 1671 मध्ये अजून 2 म्हणजे 4 खंड लिहिलेले आहेत त्यांनी भारताबद्दल. यांनी सुद्धा महाराष्ट्राला भेट दिली नाही आणि शिवाजीचं नाव सोडून दिलं. तोही आपल्या पूर्व्यासारखाच ऐकून त्यांनी पुस्तक लिहिलेले आहे. पण त्यांनी या पुस्तकात शिवाजी महाराजांबद्दल एवढं कौतुक केलेलं आहे आणि खास म्हणून त्यांनी लिहिलेलं आहे की शिवाजी महाराज जेव्हा सुरतला होते तेव्हा त्यांनी बऱ्याच ख्रिश्चन लोकांना, तिथल्या धर्म लोकांना हात लावला नाही. आणि तिथला एक इंडियनच भारतातला दलाल नावाचा एक व्यापारी होता. पण त्याने जिवंत असताना सर्व गरिबांना एवढी मदत केली, त्यामुळे शिवाजी महाराजांनी त्यालाही सोडून दिलं. त्याच्याकडे त्याच्या घरावर काहीही लक्ष न देता ते पुढे गेले. याच्यानंतर आपण जाऊया पुढे. फ्रान्सवा मार्टा. फ्रान्सवा मार्टा यांचं नाव किंवा तुम्ही मार्टिन म्हणा, हे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पांडिचेरी यांच्यावर जुळवलं तर अशक्यता वाटणार आहे. कारण त्यांचे संबंध त्यांनी प्रयत्न करून या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीला आणि पांडिचेरीला स्थापन करून वाढवण्याचा खूप प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यांच्यामुळेच फ्रेंच पुढे भारतात कायम राहिले म्हणजे जोपर्यंत तोपर्यंत राहिलेले आहेत. तसेच 1677 आणि 78 मध्ये 1678 मध्ये शिवाजी महाराज कर्नाटकामध्ये गेले होते आणि त्यावेळचे जे सर्व वृत्त फ्रान्सवा मार्टा यांनी त्यांच्या डायरीत, त्यांच्या मेमरीजमध्ये लिहिलेलं आहे. अगदी पान त्याच्यावर प्रत्येक घटनेचं त्यांनी एक दिलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. ते लिहितात की शिवाजी महाराज अगदी साधे होते आणि सर्वात समर्थ असे एक सेनापती होते. ते जेव्हा बाहेर जायचे छावणीमध्ये, ते छावणीमध्ये राहायचे अगदी साधे, बायका नाही, फक्त 2 तंबू आणि तेही अगदी साध्या कापडाचे, एक त्यांच्यासाठी आणि एक प्रधानमंत्रीसाठी. जेव्हा शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूची बातमी त्यांना कळाली तेव्हा त्यांनी त्यांना आदरांजली दिली आहे की भारतामधील महापुरुषामध्ये शिवाजी महाराज यांचे स्थान फार मोठे आहे. याच्यानंतर आपण पुढे पाहू जाऊया निकोला मानुची. निकोला मानुची हा इटालियन, हा व्हेनिशियन आहे, व्हेनिस मधला आहे. हा 14व्या वर्षी घर सोडून
नंतर पर्शियामध्ये गेला होता आणि 19व्या वर्षीमध्ये तो भारतात आला होता. त्यावेळी औरंगजेब, 1654ची गोष्ट आहे, औरंगजेब त्याच्या भावावर लढाई करत होता. तर तो पुढे औरंगजेबाला जॉईन झाला आणि तिथे डॉक्टर म्हणून काम सुरुवात केली. पण तो सुद्धा बऱ्याच लढाईमध्ये म्हणजे डॉक्टर तर नाही पण सल्लागार म्हणून काम केलेले. माझ्या मते हा सुद्धा एक माणूस आहे म्हणजे की ज्यांनी शिवाजी महाराजांची भेट घेतलेली. 1665 मध्ये जेव्हा जयसिंग, औरंगजेबाने जयसिंगला पाठवलं होतं शिवाजीच्या विरुद्ध, तर त्यांनी पुरंदरात एक छावणी केली होती आणि मानूची त्यांच्या ग्रुपमध्ये असा त्यांच्या हे दररोज संध्याकाळी पत्ते किंवा इतर गेम खेळायचे. एका रात्री शिवाजी महाराज तिथं आले. तर शिवाजी महाराजांनी हा युरोपियन या तिथं पाहिला. तर त्यांनी जयसिंगांना विचारले, हे आहेत कोण? हा वेगळेच दिसत आहेत कोणतरी. तर मिर्झा जयसिंग सांगितलं, हे युरोपमधील एक राजे आहेत. अर्थात हे राजे नव्हते पण त्यांनी मान देण्यासाठी सांगितलं. आणि मग शिवाजी महाराज म्हणाले, हे फारंगी याच्यात काय विशेष काय? आमच्याकडे सुद्धा बरेच असे फारंगी आहेत. पण जयसिंग सांगितले, हे साधे फारंगी नाहीत, हे फार हुशार आहेत. मग मानुचीनी जो त्याच्या स्टोरिया द मोगल हे जे पुस्तक लिहिले, 4-5 खंड लिहिले आहेत, त्यामध्ये शिवाजीबद्दल बरीच माहिती दिलेली आहे. आणि 1685च्या सुमारास तो औरंगाबाद नंतर पुढे गोलकोंडा इकडे गेला होता. तर त्यांनी त्यावेळेस तिथल्या भारतामधली सर्व शिवाजी महाराजांसारखे यांची किंवा मोगल यांची चित्र गोळा करून एक अल्बम तयार केलाय. आणि तो अल्बम आज आपल्या सुदैवाने म्हणा पॅरिसच्या बिब्लियोथेक नॅशनल de फ्रान्स BNF इथं तुम्हाला पाहायला मिळेल. हे त्याच्यातलं चित्र आहे. आपण एकांतर तो जॉन बाप्टिस्ट टॅवर्निये, आपण जॉन बाप्टिस्ट आपण केलेला आहे. आता आपण नाव फ्रान्सवा व्हॅलेंटिन हा डच माणूस आणि तो तिथल्या डच ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये काम करत होता. आणि तिथं कामामुळे त्याला खूप फायदा मिळाला की त्या सर्व त्यावेळेचे प्रवासी किंवा राहणारे ज्यांनी लिहिलेले त्याच्याबद्दल माहिती त्यांनी गोळा करून एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि ते पुस्तक 1728 मध्ये आम्स्टरडॅमला प्रसिद्ध झालेले आहे. हे पुस्तक, हे चित्र लिहिलेलं आहे. या चित्राबद्दल एक सांगायला पाहिजे की आपल्या भारतीय इतिहासकार वासी बेंद्रे यांचे आपण आभार मानायला पाहिजे. त्यांनी हे चित्र भारतात सर्वांना आणून दाखवलेलं आहे. त्यांच्यापासून आपल्याला माहीत झालं की शिवाजी महाराजांचं चित्र या पुस्तकात आहे. आपण आतापर्यंत सर्व युरोपियन यांचे मी तुम्हाला सादर केलेले आहेत. पण शेवटी 300 वर्षानंतर पॅरिसमध्ये एक इतिहासकार होते आणि त्यांचं नाव जर आपण घेतलं नाही तर मला बरं वाटणार नाही आणि आपल्या महाराष्ट्र मंडळात सुद्धा बरं वाटणार नाही. त्यांचं नाव आहे जॉन मारी द बोकॉर्प. जॉन मारी बोकॉर्प हे आपल्या महाराष्ट्राचे अत्यंत जवळचे मित्र आणि त्यांनी शिवाजी महाराजांवर पुस्तक फ्रेंचमध्ये लिहिलेलं आहे. पण त्याच्या आधी थोडी एक माहिती सांगतो, गमतीची माहिती, की जॉन मारी द बोकॉर्प दुसऱ्या महायुद्धात
त्रिपोलीला फ्रान्समधनं शिपाई म्हणजे आपले सैनिक गेले होते. तर त्यांच्याच उजव्या बाजूला मराठी फलटण होती. आणि त्या मराठी जे लोक होते ते संध्याकाळी एकत्र येऊन भाजी, चटणी, भाकरी असे खात बसायचे. तर मग जॉन मारी त्यांच्याकडे जायला गेला संध्याकाळी गप्पा मारायला किंवा भेटायला. तर हे का आपले शिवाजी आपले जे मावळे लोक होते ते नेहमी शिवाजीबद्दल बोलायचे. तर ते म्हणाले आहेत कोण, एक कोण शिवाजी महाराज कोण आहेत. तर त्यांनी सर्व सांगितलं शिवाजी महाराजांचं काय पराक्रम केलेले. तर त्यांना शिवाजी महाराजांचं एवढं उत्सुकता लागली की ते भारतात गेले, शिवाजी महाराजांचे सर्व गड पाहिले आणि मग पॅरिसला परत आल्यानंतर त्यांनी हे पुस्तक लिहिलेले. आणि हे पुस्तकासाठी त्यांनी इथल्या सर्व आर्काईव्ह मधले माहिती काढलेली. तर हे जॉन मारी बोकॉर्प यांनी जे पुस्तक लिहिले तर त्या पुस्तकावरनं कल्पना येईल की शिवाजी महाराज यांचे अजूनही भक्त 300 वर्षानंतर युरोपियन भक्त आहेत. मी एवढ्या थोडक्यात तुम्हाला सर्व यांची माहिती दिलेली आहे. त्यावेळेचे जे इतिहासकार किंवा प्रवासी आले होते आणि प्रयत्न केलेला आहे की शिवाजी महाराजांचा जे थोरपणा आहे हा थोरपणा किती मोठा आहे. आणि आपण खरं म्हणजे शिवाजी महाराज होते त्यामुळेच आपण सर्वजण आज स्वराज्य हे नाव घेतोय. तर एवढं सांगून मी तुमचा परत एकदा शिवजयंतीनिमित्त शुभेच्छा प्रकट करतो आणि नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद शशी काका. तुम्ही खूप इंटरेस्टिंग माहिती सांगितली. मला खात्री आहे बऱ्याच लोकांना याबाबत माहिती नसेल की त्या काळातही एवढ्या लोकांनी भारताला भेटी दिलेल्या आहेत आणि त्यांनी भेटी देऊन आपल्या अनुभवांविषयी इतकी सगळ्या पुस्तकातून माहिती लिहिलेली आहे. ही खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे आणि खूप खूप थँक्यू तुम्हाला. धन्यवाद परत एकदा की तुम्ही आमच्यापर्यंत ती माहिती पोहोचवली. तर शिवाजी महाराज हे त्या काळी देखील लोकांसाठी एक इंटरेस्टिंग व्यक्तिमत्व होतं. इतक्या वर्षांनंतरही ते आपल्यासाठी तितकंच इंटरेस्टिंग व्यक्तिमत्व आहे. या पुढचा कार्यक्रम आपले पॅरिसमध्ये महाराष्ट्र मंडळ फ्रान्सचे राहणारे काही छोटे कार्यकर्ते आहेत, आमचे छोटे मावळे आहेत. त्यांनी एक कार्यक्रम सादर केलेला आहे तुमच्यासाठी. मला एक सांगायला आवडेल की त्यांच्यापैकी कोणाचीही मातृभाषा मराठी नाहीये, पण त्यांनी प्रयत्न केलाय की हा कार्यक्रम त्यांनी मराठी भाषेत तुमच्यासाठी सादर केलेला आहे. चला ऐकूया आता आपले छोटे मावळे काय म्हणतायत. समर, अलेना, तुम्ही कधी मुंबईला गेला आहात का? हो. मस्त. तुम्हाला माहिती आहे का मुंबई एअरपोर्टचं नाव काय आहे? नाही. नाही म्हणजे मला आठवते की खूप मोठे नाव आहे. हो खूपच मोठं नाव आहे. बरोबर. मुंबई एअरपोर्टचं नाव आहे छत्रपती शिवाजी महाराज एअरपोर्ट. हो आता आठवलं. भारतावर जेव्हा मुघल राज्य करत होते तेव्हा त्यांना महाराष्ट्रावर राज्य करायला आलं नाही. कारण एकच, छत्रपती शिवाजी महाराज. आता मी तुम्हाला महाराजांबद्दल काय प्रश्न विचारते ज्यामुळे सर्वांच्या त्याच्याबद्दल माहिती मिळेल. मराठा साम्राज्य कोणी स्थापन केले? छत्रपती शिवाजी महाराज. शाबास. आता पुढचा प्रश्न. शिवाजी महाराजांचा जन्म कुठे झाला? एका किल्ल्यावर झाला. काय नाव बरं? हा आठवलं, शिवनेरी. अरे वा, शाबास अलेना. आता थोडासा कठीण प्रश्न. शिवनेरी किल्ला कुठे आहे? पुण्याला. म्हणजे अगदी पुण्याला नाही, पण पुण्याजवळ. मस्त समज. बरोबर उत्तर. मजा येते की नाही? हो. शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला पहिला किल्ल्याचे नाव काय होते? नाही माहित. ठीक आहे, मी सांगते. शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला पहिला किल्ल्याचे नाव तोरणा. थँक्यू आर्याताई.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा तोरणा किल्ला जिंकला तेव्हा ते फक्त 16 वर्षांचे होते, म्हणजे जवळजवळ माझ्या वयाचे. आता तुम्हाला माहितीच आहे की प्रत्येक स्टोरीमध्ये एक नायक असतो आणि एक खलनायक. असेच एक मोठा खलनायक महाराजांचा बिल मध्ये पण होता. त्यांनी महाराजांना नजरकडे ठेवले होते. तुम्हाला माहिती आहे त्याचे नाव? मला माहिती आहे, औरंगाबाद. हा हा हा, औरंगाबाद नाही ग, औरंगजेब. बरोबर समर आणि गुड ट्राय लेना. आता पुढचा प्रश्न. तुम्हाला माहिती आहे का, आग्र्याला औरंगजेबनी शिवाजी महाराजांना पकडण्याचे प्रयत्न केले होते, तेव्हा ते तिथून कसे सुटले? त्यांनी एक टनल बनवलं का? हा हा, नाही रे. मग कसे सुटले? मी सांगते. त्यांनी आपण आजारी असल्याचे ढोंग केले आणि मिठाचे टोपले गरिबात दान करायला सुरुवात केली. एक दिवस ते एका टोपात बसून आग्राचे बाहेर पडले. ओ वाव, मस्तच आयडिया. आग्र्यावरून निघाल्यानंतर शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज पुण्यात राजगडावर पोचले. हे अंतर होते 1324 किलोमीटर्स आणि हा प्रवास त्यांनी फक्त 13 दिवसात पूर्ण केला. ह्या मोहिमेचे नाव त्यांनी गुरुझेप मोहीम असे ठेवले होते. आता शेवटचे 2 प्रश्न. तुम्हाला माहिती आहे का, शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाला वध कसा केला? हा, हे मला माहित आहे. मी गोष्ट वाचली होती. त्यांनी वाघ नाकाने वध केला. अफजल खानाची गोष्ट खूप इंटरेस्टिंग आहे. बिजापूरच्या दरबारात त्यांनी शिवाजी महाराजांना पकडण्याचा विडा उचलला होता. 10 नोव्हेंबर 1959ला राजांची आणि अफजल खानाची भेट ठरलेली. प्रतापगडाच्या पायाशी महाराजांबरोबर शूर योद्धे होते. जेव्हा मला अफजल खानाबरोबर होता सय्यद बंडा. अफजल खानाने महाराजांना मारण्याचा प्रयत्न केला, पण महाराजांनी चिलखत घातलेले होते. सोबत लपवून आणलेल्या वाघ नखांनी महाराजांनी खानाला मारले. ते बघून महाराजांवर धावून आलेल्या सय्यद बंडाला जिवा महालांनी मारले. महाराज फक्त शूरच नाही, ते हुशार पण होते. बरोबर. आता शेवटचा प्रश्न. कोंढाणा किल्ला जिंकण्यासाठी कोणी सरदार तयार झाला? तानाजी. शाबास, तुम्ही दोघांनी छान उत्तर दिली. आणि आपल्या ह्या प्रोग्राम मधून काही फ्रेंड्स नाश्ता माहिती करून बोलू. जय भवानी, जय शिवाजी. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांश सिंहासनाधीश्वर श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. खूपच छान गंमत आपल्यासमोर आपल्या छोट्या मावळ्यांनी आणली होती. मला खात्री आहे तुम्हाला पण आवडली असेल. आता आपण पुढे जाऊया. आपल्याकडे कुशल सादर करणार आहे आपल्यासाठी की लीडरशिप याविषयी शिवाजी महाराजांनी त्या काळी सुद्धा किती छान धडे घालून दिलेत, जे आजही आपल्याला आयुष्यात उपयोगी आहेत. तर हे धडे आणि यासोबतच काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स आणि याबाबतची माहिती आपल्याला सांगायला येत आहे कुशल. कुशल. Yes. Okay. Thank you, Sachin आणि डॉक्टर शशी काका जे एक्सप्लेन केले त्याच्यानंतर this very very meaningful performance from the kids. All this shows what a great leader Shivaji Maharaj has been, and I mean, he gave a new definition to the leadership itself. I mean, in the corporate world, we talk so much about leadership, discuss so many things, but when we connect all of this to the
350 years back, what this great Chhatrapati Shivaji Maharaj has done, we wonder whether we are really, planning anything of as modern management, or are we just learning from his great strategies. So it's an effort and an attempt from my side, and a great privilege to talk about somebody like Chhatrapati Shivaji Maharaj in this session. I just have one slide with few points. To focus on the slide, I prefer to put off the camera so that we focus on the points and the learnings of the great Chhatrapati Shivaji Maharaj. I'll try to share my screen. I hope you see my screen. Sachin, is it okay? हो, तुझी स्क्रीन दिसतीये. Yes, go ahead. Okay, great. So the title is The Leadership Lessons. Okay, the very first thing, what we understand from Chhatrapati Shivaji Maharaj is his very, very basic principle of we over me. For him, attaining Swaraj was not for him alone, but it is for the humanity, it is for the Indians, the Hindus, the people around. So, and if you just look at this from our today's world, the so-called very, very self-centric world, what's in it for me? Why should I? What's in it for me? And look at this great king who said, me is a part of we. That was his principle. So it's always we over me. That's how he thought. That's how he had his childhood upbringing, where his great mother taught him the lessons through Ramayana and Mahabharata. And that was so-called his DNA. Always we over me. The second thing, practicing over preaching. So he, rather than instructing anyone about any principles, he always lived it through his daily life. In fact, he was quite surrounded by poor farmers. We just have to imagine 350, 400 years back, what must have been, the way the way of living was. Very simple, humble, and hardworking farmers around. And there, if he sits and preaches, they would still not get it probably. So all that he did was he practiced. He led it from the front and showed what is the way to conquer anything. And just mere presence of this great king was such a great motivation for the people. And he followed this, practicing over preaching. Leading from the front over instructing from the back. Even when I was trying to read some details about this great Shivaji Maharaj, whether it's over the internet or the YouTube, I was always reflecting back, how do we operate in today's world, into our corporate roles or into whatever kind of functions we are into, versus how he led. And if you see, we have always the managers, the leaders telling us what to do, but we are pushed to lead from the front, we as an individual to perform, versus the leader sitting back and watching. If you achieve result, you're in. If you don't, you're out. That's the approach. In whatever form, kind of functions we carry out in today's world. Look at this king. At that time, as a king, he had a choice, but he exercised, no, I lead from the front. So if there is a war to be, performed, he was there right in the front with his weapons, dressed up,
and ready to fight from the front line. Great learning from this absolutely unbelievable leader of that time. Innovation versus over tradition. Okay. His war strategies, his governing strategies were always driven by innovation. And there's a point to note here. Chhatrapati Shivaji Maharaj had a small team, small army through which he conquered so many different forts and built the presence to fight the Mughals, right? So he operated with less people, less resources, and also lesser finances to manage. So focusing on innovation was the only way through which he could think of fighting out the large, the mighty enemies surrounded to his area wherever he was operating from. So, okay, in today's world again, we have been pushed always to think innovative, and we wonder, we literally make neural networks and many things to come out with innovative ideas. For him, there was no stick posts or any of these tools. Innovation was in his imagination. He always thought, what is the way, what is the time, what are the means through which I can conquer what's not as part of me to establish Swaraj. So that was a great principle again. If you would have just followed a traditional approach, then he would have been a small king of a small team or a small empire, and could have got vanished from the mighty enemies around, which had large empires. The next one, and it's one of my favorite ones, entrustment over encroachment. Okay, so as I said before, he had very poor, humble farmers, but brave by heart. They were around him, and he had a choice how he wants to operate through them. So he focused on entrustment. Entrustment means what? He kind of gave or suggested a way to do a task, and he delegated it 100%. He never followed up saying, is it done? He never interrupted in between. Interrupting in between while a task is delegated to someone is in a way called encroachment. He never did that. He allowed the person to take his time and perform. And most important, in this entrustment, he also gave a kind of confidence that failing to do something is natural. It's air to be human, is what then later came as an English statement. But he believed that one can always do a mistake. It's not the question of doing a mistake. It is a question of rather he focused on failing fast so that you learn from it and apply innovative method to not to fail with a similar approach again. So people were kind of fearless because they were empowered, they were entrusted by his leadership. And that's what led him to then expand his way of moving forward to achieve the single largest goal he had, and that is achieving Swaraj. Pure soul over mere system. Again, we are talking about 350, 400 years back. He focused on whether the person with whom he is working, who is his team member, in a way, it can be termed as a soldier at that time, or Maoli. Those people, are they operating with him because they are part of the system, they have no choice, and they have to earn their daily bread by being part of his empire? So are they doing it as they have been asked to, or they don't have a choice, and hence they are part of a system and they're doing it? Or are they really doing it with pure soul? So he focused on
person to have his heart and soul into doing whatever he or she does. Okay, so truly, again, if we apply this to our day-to-day life or our working life, when we do something with pure heart, pure soul, fully engrossed, we never feel tired. We feel rather good. And that is exactly what he followed. He built the system, but he believed that it is the soul which drives the system and not the other way. It's not the system which drives the soul. And now, again, reflecting back to today's, I'm again and again coming back to the corporate world, because most of us are serving into the corporate world in one or the other way. We have processes, we have systems, but we are like, oh my God, I have to also fill these details, I have to also comply with this, I have to also do that. So it's like we have to push that button because we are part of the system. But if the design is such that the system rather pulls in our soul to be driving it, then we don't feel burdened by the system. Look at it, 400 years back, he thought about it. Pure soul or mere system approach. Next one, purity of participation or post of participation. Chhatrapati Shivaji Maharaj was kind of a leader where anybody could make their voice or say what they would like to say without any hesitation. It's not that they are part of the 8 chosen lieutenants. They need not be at that level in which, if we again connect it to today's world, it's the ExCom in a corporate world, executive committee, which takes or which has kind of guts to say anything to the chairman and the chairman decides based on that. No, here a mayor, just a security guard of his fort, had a say in the spirit of the final goal, and that is achieving the Swaraj. So, in fact, there was an incident where once the great Shivaji Maharaj himself comes late, tries to enter his fort after 6 p.m. is what some of the records say, and the security guards stops him, saying, "No, sir, you cannot enter because it is violating the security of the fort itself because you're coming late. I have to check you." Look at it. This is how he allowed people to say what they mean in the spirit of achieving the final goal again. And that is what is purity of participation. So it's not the rank, it is the person at any level who had his say. That's purity of participation or post of participation. The next one, servant-driven leadership over leadership seeking servantship. Okay, servantship-driven leadership. Chhatrapati Shivaji Maharaj himself never in any of his actions came across as, I'm the boss, I'm the leader, I'm the king, and hence I say, I command, and the rest follow. No, he himself was so-called in the management terms, hands-on, which means he was always thinking, acting, working as if he's a mere soldier. And that's it. You lead by example, and hence everyone followed that. It's not his system of the 8 ministers whom he had, where the only leaders and the rest were followers. He followed it himself as, I am the servant to serve my motherland. With that approach, he did anything and everything he did. And that's how it became a servantship-driven leadership over leadership seeking servantship. Leaders of the modern world wait or look for the followers and look for the followers to keep saying, Jai Ho to the leader. No, that's not what he expected. He was leading it as a soldier himself. The next one, why can't attitude over can't attitude. If this kind of zeal the
the passion, the enthusiasm, or the daredevil attitude, if he didn't have, I don't think, as if I may say it, as Indians, we would have been sitting where we are sitting today. He had that dire hard, like, I will achieve it kind of approach against anything. That doesn't mean he was a daydreamer. No, he used to plan a lot, he used to think a lot. But the positivity was always driving him. He never ever looked at how something cannot be achieved. He only looked at why can't we achieve it? What are the ways and means to achieve it? And purely with that spirit, he planned some attacks at night, some attacks in disguise, in many ways and means. Again, two things. One, his end goal was clear, and two, his attitude was super, super positive. The kind of problems we would face, in fact, interestingly, today, a lot of us are facing the internet issue. Some of the key people could not even join. In fact, I myself I was forced to log out because of internet issue. So for small problems, we sometimes get frustrated. But look at him. He was being attacked. He was a small army of very simple people, and he could achieve such great success with simple thing called I will achieve it. Can attitude always. Connect over command. He always believed that it is soul to soul connect, human to human connect, person to person connect. That drives for achieving an objective versus I'm the boss, I tell you, do it. This commandship, which more or less we are following in so-called modern world. So human was at the center of his leadership, and he connected with heart to heart feelings, soul connection, and that led him to achieve the leadership he had. Just look at it. Every time the word Shivaji comes, like we come across or we hear about, there's one thing that definitely, personally, I feel it, I'm sure all of us who are in the call or even otherwise, those who are not, we always think the minute the word Shivaji comes into about Chhatrapati Shivaji Maharaj, what comes to our mind? What comes to our mind is positivity, brave heart, go get mindset. There's nothing impossible approach, and nothing can be a hindrance, whether it's your age, your caste, your creed, where you come from, where you're born. He was not the one who had any legacy. He was not born as a son to a king. He was not a prince. He made himself a king with all his hard work. So great learnings from this kind of this personality, this leader will be remembered throughout the mankind. We are remembering him for after these 300-400 years, and this will go on, this legacy will go on. And it's great that we have such leader to think about, to read about, which will shape our day-to-day life for us to become better leaders than what we are or what we have been so far. Thank you, Sachin. I come back to you. थँक्यू कुशल. खूपच छान तू मुद्दे मांडलेस. खूप छान लोकांना सांगितलंस की आजही शिवाजी महाराजांनी इतक्या वर्षांपूर्वी आपल्या कार्यपद्धतीतून जी आदर्श घालून दिलेले आहेत ते आजही कॉर्पोरेटच्या जगामध्येही किती उपयोगी आहेत आणि किती महत्वाचे आहेत. खरंच धन्यवाद तुझे की तू आम्हाला याबाबत माहिती दिलीस. थँक्यू. आता आपण पुढे जाऊया आणि आपल्याकडे चंद्रमौळी शंकरसेन हे आहेत. यांनी एक गाणं आपल्यासाठी सादर केलेलं आहे, शूर आम्ही सरदार. ते आता आपण ऐकूया. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. शूर आम्ही
सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. देवदेश धर्मापाय प्राण घेतल हाती. शूरामी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत. आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत. तलवारीशी लगीन लागल जडली येडी प्रीत. लाख संकट झेलून घेईल अशी पहाडी छाती. देवदेश धर्मापायी प्राण घेतल हाती. शूरामी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. जिंकावेवा कठून मराव हेच आम्हाला ठाव. जिंकावेवा कठून मराव हेच आम्हाला ठाव. लढून मराव मरून जगाव हेच आम्हाला ठाव. देशापायी सारे सरू माया ममता नाती. देवदेश धर्मापायी प्राण घेतल हाती. शूरामी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. खूप खूप धन्यवाद चंद्रमौळी. तुम्ही खूप सुंदर गाणं सादर केलं. मला माहिती आहे की बहुतेक सगळ्यांनाच हे गाणं माहिती असेल. आपल्यापैकी सगळ्यांचंच आवडतं गाणं आहे हे. आता कार्यक्रमाची शेवट करण्यासाठी मी अमोलला बोलवतो. अमोल, ओव्हर टू यू. धन्यवाद धन्यवाद सचिन. प्रोग्राम खूपच अप्रतिम झालाय. आणि तुम्ही मला प्रोग्रामची सांगता करायला सांगताय त्याबद्दल धन्यवाद. सर्वप्रथम मी आभार मानतो श्रीमान विशाल शर्माजींचे, जे अँबॅसेडर आहे परमनंट डेलिगेशन ऑफ इंडिया अँड युनेस्को मध्ये. त्यांनी बहुतच अप्रतिम इन्साइट दिला आम्हाला, युनेस्को बद्दल माहिती दिली. त्याच्यानंतर शशी काकांचं प्रेझेंटेशन ते पण खूपच छान होतं. काही गोष्टी आम्हाला काहीच माहिती नव्हतं शशी काका, टू बी व्हेरी फ्रँक. आता असं वाटतं की या लायब्ररीजमध्ये जाऊन कधी वाचून याव्या या गोष्टी, म्हणजे आम्हाला थोडं कळेल अजून. त्यानंतर बालमित्रांनी खूप छान क्विज सारखी केली, ती पण अप्रतिम होती. कुशल, अगेन नाईस प्रेझेंटेशन विथ कॉर्पोरेट लिंकिंग, ते पण छान वाटलं आम्हाला खूप. आणि अप्रतिम गाणं बाय चंद्रमौली. या सगळ्याबद्दल सगळ्यांचे खूप आभार. आमच्या टीमनी पण खूप मेहनत केली मागच्या एक महिन्यापासून. मंदार, सचिन, मृणाल, आणखीन छोट्या मुलांच्या आईबाबांनी पण त्यांच्याकडून मेहनत करून घेतली असेल या प्रोग्राम करायकरता. त्यांना पण शुभेच्छा, आणखीन आभार. आणखीन मी असं होप करतो की आपल्याला असेच कार्यक्रम करता येतील तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर पुढे पण. अँड आय थिंक आज टेक्निकल कारणांमुळे आपल्या बरोबर खूप लोक नाही आहे. इव्हन चंद्रमौली जॉईन केलं, चंद्रमौलीनी सुद्धा जॉईन केलं. ही सेंड मी द मेसेज की इंटरनेट प्रॉब्लेम आहे त्याच्या घरी आत्ता पण. सो बॅड लक, बट प्रोग्राम अप्रतिम झाला आहे. आपण सेव्ह केलेला आहे, रेकॉर्ड केलेला आहे. आपण फेसबुकवरती लिंक टाकूच आहे. अँड अजून कोणाला काही माहिती शेअर करायची असेल या काही कमेंट करायचं असेल तर फ्लोर इज ओपन. धन्यवाद. थँक्यू अमोल. आता आपण वाट बघू कोणाला काही आपल्या श्रोत्यांपैकी कोणाला काही बोलायचं असेल तर.
निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी नरपती हयपती गजपती गणपती भूपती जळपती पुरंदराणी शक्ती पृष्ठभागी यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जाणता राजा आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञपणे सुशील सकळा ठाई धीर उदार गंभीर शूर क्रियेसी तत्पर सावधपणे नृपवर तुच्छ केले देव धर्म गो ब्राह्मण करावया संरक्षण हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे कित्येक दुष्ट संहारिला कित्येकासी धाक सुटला कित्येकास आश्रयो जाहला शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे आभार. थँक्यू, तुम्ही आलात, ह्या कार्यक्रमाला ऐकलत, आणि सगळ्या सादरकर्त्यांचेही परत आभार, आणि महाराष्ट्र मंडळ फ्रान्स कडूनही तुमच्या सर्वांचं परत एकदा थँक्यू. जय शिवाजी, जय भवानी, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you, Sachin. Very well coordinated. Thank you so much. Thank you, Thanks, Sachin. everybody. Yeah. Thank you.